Good morning and Merry Christmas to you all. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And it's a wonderful day God has given all of us to come together and celebrate the best gift our God has given to the whole human kind. We all know the scripture says, God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him should not be perished, but have the everlasting life. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, కాగా తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి మనందరికీ అనుగ్రహించి మన నిత్య జీవం కొరకు దేవుడు మనకి ఇచ్చున్నాడు. ఈరోజు దేవుడు బహుమానంగా ఇచ్చినటువంటి జీసస్ క్రైస్ట్ మన జీవితాల్లో వెలుగుని నింపటానికి, మన జీవితాలకి శాంతి సమాధానాలని అనుగ్రహించటానికి ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరితో పాటు జీవించి తను మన పాపాల కోసము తను శిలువపై మరణించి మూడవ దినమున మరియు తిరిగి లేచి మనందరికీ ఒక ఇటర్నల్ హోప్నిచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తుకి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము, సమస్త మానవాళి కూడా. డియర్ ఫ్రెండ్స్, we are in a pandemic time. You all know lot of churches closed down, but praise be to God, God kept us safe. We could able to come and worship in his sanctuary. We really praise God for that. And please do remember, for those who are in grief for their loved ones. It's a terrible time for so many of our beloved families as they go through some difficult times in their lives. Please do remember them in your daily prayers. Light these candles today. We thank God for the hope He gives us, for the peace He bestows, for the joy He pours into our hearts, and for the love that redeems us and shows us the way. We thank God for His gift of Jesus. We thank Him that through Christ His light has come into the world and made it possible for us to see, and in seeing to rejoice. His truth, His love, His very self transforms all who receive Him.
రారాజు పుట్టాడోయ్ మహారాజు పుట్టాడోయ్ చూడంగా రారండోయ్ వేడంగా రారండోయ్ హే రారాజు పుట్టాడోయ్ మహారాజు పుట్టాడోయ్ చూడంగా రారండోయ్ వేడంగా రారండోయ్ ఈ లోకమునకు రక్షకుడిక పుట్టినాడండోయ్ మన కొరకు దేవదేవుడు దిగి వచ్చినాడండోయ్ నింగి నేల పొంగిపోయే ఆ తార వెలసి మురిసిపోయే సంబరమాయనే రారాజు పుట్టాడోయ్ మహారాజు పుట్టాడోయ్ చూడంగా రారండోయ్ వేడంగా రారండోయ్ ఈ లోకమునకు రక్షకుడిక పుట్టినాడండోయ్ మన కొరకు దేవదేవుడు దిగి వచ్చినాడండోయ్ నింగి నేల పొంగిపోయే ఆ తార వెలసి మురిసిపోయే సంబరమాయనే Joy to the world, the Lord is come. Let
those who are listening and watching on the TV, I just want to share a greeting. In the name of the blessed Lord Jesus Christ, whose birth it is that we are celebrating, I want to bring greetings to all our listeners and viewers on the TV. And I thank you for giving us the opportunity to share this message of the Lord Jesus Christ, whose birth has changed the course of history, has given humanity hope to live beyond all that is around us, the darkness that surrounds us, the brokenness that indwells in our society today and our culture today. We know that Jesus has come to bring light into that darkness and hope and courage and comfort and strength for the future. So we pray this for our congregation, and we pray this for you, and we pray God's blessings that the Jesus Christ, the Messiah of the world, will be your Savior, your Lord, and guide and lead your life. Thank you for joining us, and thanks to all the children here and young people, and for all who have come traveling long distance to be with us to celebrate today. We praise God, and we commend you also into God's hands. And thank you for this moment. ప్రపంచవ్యాప్తంగా TV9 వీక్షించుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యేసుక్రీస్తు నామంలో క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షల్ని యునైటెడ్ ఇవాంజలికల్ క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ చర్చి తరపున తెలియజేస్తున్నాము. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ పర్వదినాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరము ఎంతో బాధతోటి నిస్పృహలతోటి ఉన్నటువంటి తరుణంలో యేసుక్రీస్తు జగద్రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి మనము ఏమైతే కోల్పోయామో, ఎటువంటి అశాంతితోటి మనము నింపి ఉన్నామో, అటువంటి మన హృదయాలలో శాంతి సమాధానాలని పంచడానికి యెహోవా దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడిని మనందరికీ రక్షకుడిగా ఇచ్చి, యేసుక్రీస్తు మన కొరకు, మన పాపముల కొరకు తను ప్రాణాలని అర్పించి 3వ దినమున తను తిరిగి లేవబడి ఉన్నారు. మనందరికీ కూడా మనం చనిపోయిన తర్వాత మనము తిరిగి మృతము నుంచి మనము కూడా మరి తిరిగి జన్మిస్తాము. మన దేవుడితోటి ఇటర్నల్గా మనమందరము కలిసి జీవిస్తాము అనే హోప్ని యేసుక్రీస్తు మనందరికీ ఈ యొక్క క్రిస్మస్ శుభదినాన ఒక గిఫ్ట్గా మనందరికీ అనుగ్రహించి ఉన్నారు. యునైటెడ్ ఇవాంజలికల్ క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ చర్చి 1997వ సంవత్సరంలో లేట్ ఆల్ఫ్రెడ్ భాస్కర్ గారు, విజయ్ పులిపాటి గారు, రెజీరావు గారు, అలాగనే రెవరెండ్ ఎబనేజర్ గారు, కొంతమంది ప్రార్థనాపూర్వకంగా మా యొక్క పాస్టర్ గారు అయినటువంటి రెవరెండ్ డాక్టర్ డేవిడ్ రవీంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో స్థాపింపబడింది. దేవుడు ఈ యొక్క సంఘాన్ని ఎంతగానో బ్లెస్ చేయటం జరిగింది. యూఈసిఎఫ్ చర్చి ఒక న్యూజెర్సీ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా అమెరికాలోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎంతో మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటము మా అందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషదాయకము. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినమున మనందరి చాలామంది లవ్డ్ వన్స్ని కోల్పోయారు. ఇది ఈ యొక్క స్పెషల్ క్రిస్మస్ అనేది చాలామంది వారి ఆత్మీయులను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామంలో మనందరికీ శాంతి సమాధానాలు కలుగుతాయి అనే నిరీక్షణ మనందరిలో ఉంది. అటువంటి నిరీక్షణ భావంతో ఈ రోజున చాలామంది చర్చెస్ కూడా అమెరికాలో తెరవబడలేదు. దేవుని కృపలో మనందరం కూడా ఇక్కడ నిలువబడి దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి
మన బాధల్లోనూ మన సంతోషాల్లోనూ దేవుడు మనతోటి ఉండి మనల్ని నడిపించాడు. అటువంటి ప్రేమ సందేశాన్ని మనందరము మన జీవితాల్లో ఎల్లప్పుడూ కూడా కొనసాగించాలని, దేవుడు మనకు తోడై ఉంటాడని, అటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలని మనందరికీ ఉంచాలని, యేసు యొక్క శుభవర్తమానాన్ని ప్రపంచ ప్రజలందరికీ కూడా చేరతేయవలసిన బాధ్యత మన మధ్య ఉంది. కాబట్టి అటువంటి మిషన్ని మనం కొనసాగించాలని యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరినీ కోరుచున్నాను. దేవుడు అటువంటి శక్తిని మనకి ఇవ్వాలని యేసుక్రీస్తు నామంలో మరి ఒకసారి దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించు. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సంబరాలు ఘనంగా అని చెప్పలేము కానీ, బట్ దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క టైంను బట్టి మరి ఒకసారి దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మరొకసారి మీ అందరికీ మెరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ క్రిస్మస్.